بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسم إدارة مؤسسة الهداية الخاصة أيتم النور، أرحب أولا بأطر ومستخدمي المؤسسة وأتمنى لهم سنة دراسية موفقة. فكما عهدناهم على مدى السنوات الماضية جادون وذوي كفاءة عالية، فنرجو إن شاء الله أن تكون هذه السنة كمثيلاتها من السنوات الماضية بنفس الجدية ونفس العمل المتواصل. أرحب أيضا بتلاميذ وتلميذات المؤسسة وخصوصا الجدد منهم، وأتمنى لهم أيضا سنة مليئة بالجد والمثابرة والعمل المتواصل، وأقول لهم أنهم هم فخر وعزة المؤسسة نتائجهم المتميزة على صعيد الإقليم. وأطمئن أيضا آباء وأولياء التلاميذ أننا إن شاء الله سائرون على نفس النهج وعلى نفس العمل المتواصل بنفس الجدية ونفس المنهجية، ونقول لهم أننا كلنا آذان صاغية لاقتراحاتهم وملاحظاتهم الجيدة التي ترفع من أدائنا التربوي وتطور عملنا البيداغوجي. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une bonne reprise scolaire pleine de motivation et de réussite, Inch'Allah. Alors comme vous savez tous que le ministère de l'Éducation nationale a bien privilégié l'enseignement à présence. Et dans ce cadre-là, bien sûr, en tenant compte de toutes les mesures préventives du protocole sanitaire délivré par les autorités sanitaires, je tiens à rassurer nos chers parents que nos classes, ce sont des classes qui ne dépassent pas une vingtaine d'élèves, tout en exigeant la distance sociale entre eux. Bien évidemment, le port du masque est indispensable, est obligatoire pour tous les membres du cadre administratif, le corps enseignant et bien sûr nos chers élèves. Je tiens aussi à vous rassurer que le contrôle de la température est quotidiennement fait, ainsi que l'aération des classes, le lavage fréquent des mains et tous les détails du protocole sanitaire. Avant de conclure mon intervention, je tiens à attirer l'attention de nos chers parents que notre staff est totalement et entièrement vacciné. Je vous souhaite la bienvenue sur les bancs scolaires encore une fois et merci. Hello everyone, students and parents. This year, praise be to God, we return to schools in normal circumstances, carrying a positive energy to make this school season a successful one. Teachers and school administrators of Al Hidayah private schools, in turn, have made great efforts to make this year a year of excellence for all levels: kindergarten, primary, middle school, and high school. With the aim of achieving this, a rich and diverse program has been developed that puts your interests and aspirations at the forefront of its priorities. Take care of yourselves. See you in the classrooms. المسيبة الوطن كورونا يتأجلوا سكاسان ملان 2021-2022 أريان أكتوبر باش تبقى كانوا رديو والو وقوضا ملان إيه المدن درادة سنتو فكان المدن سن كله غاينا في دقان في توجان سن أتستنى جيدا تأكد ما سد تين من سن الهداية سوس الخاصة رد سكريدي في لاسيدان نتات ولا إسلام أدننس رد فكين إن المدن كله المقررات سن كله اختيزينس غيكليسنا الوزارة الوصية سكرنولا إيري من نسن كله اختيزينس سواء غسلم الابتدائي ولا الإعدادي ولا الثانوي تأهيلي تنويرت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمناسبة الموسم الدراسي الجديد نتمنى لجميع التلاميذ والتلميذات عاما دراسيا موفقا. كما لا يخفى على الجميع تم تأجيل الموسم الدراسي الحالي اضطراريا إلى فاتن أكتوبر بسبب جائحة كورونا، لكننا نطمئن جميع التلاميذ والتلميذات في جميع الأسلاك أن المقرر الدراسي لن يطرأ عليه أي تغيير.
كذلك المراقبات الصفية والامتحانات الموحدة سيجتازها التلاميذ في مواعيدها المحددة. ولن تغفل المؤسسة التركيز على دعم المكتسبات وتعميق التعلمات. أجدد ترحابي بكل التلاميذ والتلميذات وأتمنى للجميع عاما دراسيا موفقا بإذن الله وسنة مليئة بالجد والمثابرة والاجتهاد. وفقكم الله جميعا. D'abord, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente rentrée 2021-2022. Alors, comme nous le savons tous, le plus difficile dans toutes les écoles du monde, et surtout en maternelle, c'est la séparation. C'est de séparer les enfants de leurs parents. Mais ici, on peut dire que c'est un peu comme à la maison, parce qu'on accueille les enfants dans une ambiance chaleureuse. Et ici, pour accueillir les enfants, il n'y a pas de maîtresse, mais des éducatrices. Alors, on a des enfants de 3 à 6 ans. On a des classes d'âge qui correspondent aux 3 niveaux maternels. Ce qui est exceptionnel dans notre institution, c'est que nous suivons la méthode Montessori. Alors, Montessori, ce n'est pas un système, ce n'est pas une discipline, mais c'est une méthode qui développe chez l'enfant la confiance en soi, l'autonomie et le respect de l'autre. Alors, notre principe ici, c'est la pratique. Il n'y a pas de leçons, mais des ateliers collectifs et individuels à la demande. Alors, je termine en vous souhaitant la bienvenue et n'oubliez pas que nous sommes ravis de vous accueillir chez nous. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بداية في إطار الاستعدادات للدخول المدرسي الجديد موسم 2021-2022 نرحب بتلاميذنا الكرام ونتمنى لهم أن يكون موسما دراسيا متميزا ومليئا بالعطاء وبالنتائج المتميزة، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن آبائهم وأولياء أمورهم الذين وضعوا ثقتهم في مؤسسة الهداية الخاصة بما عرفوا عليها وجأبوا عليها من تجربتها الكبيرة في مجال التعليم الخصوصي بمنطقة الإقليم إنزكان أيتملول. فنتمنى أن نكون عند حسن ظنهم وأن يكون هذا الموسم بإكراهات الموجودة فيه خصوصا المرتبطة بالحالة الوبائية. نتمنى أن يكون موسما دراسيا متميزا ونتجاوز فيه يعني الصعوبات التي وجدناها من خلال التعليم التناوبي، التعليم التناوبي في السنة الماضية، ولا يعني ما كان يعني من نقص على مستوى التعليم عن بعد في مرحلة الحجر الصحي. فنتمنى أن نتدارك كل ما فات خلال هذه السنتين وما ترتب عنه من نتائج يعني الحالة الوبائية بوطننا الحبيب. نتمنى أن يكون عاما متميزا وكلنا يعني لا طاقم إداري ولا طاقم تربوي ولا مستخدمي النقل ولا باقي أعوان المؤسسة مستعدون لأن يكون إن شاء الله بحول الله موسم مليء بالعطاء وبالنتائج المتميزة. فمرحبا بتلاميذنا مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.